জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহলে আজকের ক্লাসটা শুরু করি। 20 জন জয়েন করছে। ওকে, today's experiment name is determination of slump, air content of concrete, and compressive strength of cylindrical and cube concrete specimens. So, mainly to determine the strength of concrete and the determination of slump. The slump value is mainly a field test. And before preparation of a specimen or any construction work, concrete construction work, the slump value should be checked because the workability of concrete is determined by this slump value. যদি ওয়ার্কেবিলিটিটা যদি না থাকে একটা কংক্রিটের, আর যদি এনাফ স্লাম্প না আসে, তাহলে কি কম্প্যাকশন আমি ঠিকভাবে করতে পারবো না। Then there will be some air contained of in the concrete, and the presence of air content will reduce the strength of concrete. So to ensure a durable concrete, a strong concrete, it must have some workability. Okay. So the slump test is conducted before a preparation of specimen. And after, if the concrete mix attain the enough slump value, then we are going to prepare it. The first test, the slump test of hydraulic cement concrete. What is the objective? The term is used to determine workability. As I said earlier, by the slump test, we can determine the workability of the concrete. And what is the slump test? It is a measure of the resistance of concrete to flow under its own weight. It mainly determines the flow under its own weight. And you already know, Sadi sir already told you about the procedure, how to determine the workability or slump value. The reference standard, the test, the slump test will be conducted following the ASTM C143. Then the sampling procedure. And to determine the slump value, this is a cone. This cone is needed, and we are going to put the concrete mix into this mold. And first, dampen the mold and place it on a flat, moisture, non-absorbent surface. After ড্যাম্পিং দ্য মোল্ড, দ্যাট মিনস এটাকে একটু মানে শুকাতে হবে, মানে সরি, একটু ভিজাতে হবে। ভিজানোর পরে একটা প্লেটের উপর রাখবো, একটা মেটালিক প্লেটের উপরে বা সারফেসের উপরে। দ্য সারফেস ইজ ফ্ল্যাট, নন অ্যাবজর্বেন্ট, মানে সেটাও একটু ভিজে থাকবে, যাতে সে এক্সট্রা কোনো ওয়াটার আবার অ্যাবজর্ব না করে। And it shall be held firmly in place during filling and perimeter cleaning by the operator standing on the 2 feet pieces. মানে এই নিচে যে বেস প্লেটটা আমি দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে মানে শক্ত থাকতে হবে। মানে যখন, মানে শক্ত বলতে হচ্ছে এটা কোনো মুভমেন্ট করবে না যখন আমি ওই কংক্রিটটা প্লেস করব ভিতরে। আর আমি এটা এই যে মোল্ডের ভিতরে আমি কংক্রিট হচ্ছে 3 লেয়ারে আমি ফিল আপ করবো। After mixing the concrete, we will put the concrete mix into this mold,
approximately 1/3 of the height. মানে এটা তো টোটাল 12 ইঞ্চি, এটা height of the cone is 12 inch. So approximately 4 inch height should be covered, and then we will compact this layer by 25 strokes. Strokes of rod. ট্যাম্পিং রড থাকবে, ট্যাম্পিং রড দিয়ে হচ্ছে 25 স্ট্রোকস আমি দিব in each layer. Then after compacting or applying 25 strokes, then we are going to fill up with 1/3 of the height. That means 2/3 height is covered. Then again we're going to apply 25 number of strokes. And similarly, after second layer compaction, we will put rest of the height and then compact it. And the excess amount of concrete should be cleaned by the rod or any trowel. So যখন আমি এরপর কি করতে হবে, 3 লেয়ারে যখন আমি করে ফেললাম, here it is, the rod each layer with 25 strokes of tamping rod, uniformly distribute the strokes over the cross section of each layer. The strokes must be uniform. এর মানে হচ্ছে আমি শুধু এক জায়গায় আমি স্ট্রোক দিব না, ওভার দ্য ক্রস সেকশনে আমি সব জায়গায় হচ্ছে সেম অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রোকিং আমি করব। In filling and rodding the top layer, heap the concrete above the mold before rodding it started. If the rodding operation results in subsidence of the concrete below the top, মানে এখানে বলা আছে যে আমি উপরের লেয়ার যখন করব, একদম টপ মোস্ট লেয়ার, ম্যাটেরিয়াল একটু বেশি নিয়ে রাখতে হবে উপরে, যাতে কম্প্যাকশনের পরে এটা সমান সমান হয় বা যাতে নিচে না চলে যায় ওই টপ সারফেসের। এর জন্য বলা আছে একটু বেশি নিতে হবে, এবং যদি বেশি নেওয়ার পরে দেখা যায় যে কোথাও একটু কম আছে, মানে কোনো জায়গায় একটু কমে গেছে, ওখানে এক্সট্রা একটু দিয়ে এটা সমান করতে হবে আর কি। Then after the compaction, remove the mold immediately from the concrete by raising it carefully in a vertical direction. রিমুভ করব কি ভার্টিক্যাল, একদম ভার্টিক্যালি রিমুভ করব উইদাউট এনি টরশনাল মুভমেন্ট অর ল্যাটারাল মুভমেন্ট। যে এখানে বলা আছে সেটা, raise the mold a distance of 12 inch or 300 millimeter in 5 ± 2 seconds in a by a steady upward lift with no lateral torsional motion. মানে আমি হচ্ছে একদম সোজাসুজি উঠাবো, আমি কোনো আশেপাশে মানে ঝাঁকাবো না, এটা কোনটা ঝাঁকাবো না বা ঘুরাবো না, কোনো টরশনাল মুভমেন্ট আমি দিব না, জাস্ট স্ট্রেট উপরে আমি উঠাবো এটা। And complete the entire test from the start to the filling through the removal of the mold without interruption, and complete it within an elapsed time of 2.5 minutes. ওকে, মানে আমি যে টোটাল টেস্ট আমি যখন থেকে আমি ওই কোণের ভিতরে স্লাম্প কোণের ভিতরে যখন থেকে আমি প্লেস করা শুরু করতেছি, এই এরপর থেকে কম্প্যাকশন করব, তারপর হচ্ছে উঠাবো, এটা হচ্ছে উইদিন 2.5 মিনিটস এর ভিতরে কমপ্লিট করতে হবে। মানে এর ভিতরে কোনো গ্যাপ থাকবে না আসলে, কোনো সেটিং দেওয়ার না। আমি যদি ওটা কোণের ভিতরে রেখে একটু সময় দিই, 10 মিনিট টাইম পরে উঠাই, তাহলে কি হবে, ওটা একটু সেট করে যাবে, মানে একটা সেটিং চলে আসবে। তাহলে আমি ট্রু স্লাম্পটা আমি পাবো না, ট্রু স্লাম্প ভ্যালু আমি পাবো না। After removing the mold, measure the slump by determining the vertical difference between the top of the mold and the displaced original center of the top surface of the specimen. এটা অলরেডি জানো যে ট্রু শেপ, মানে ট্রু শেপ হচ্ছে এটা স্লাম। আমি যখন এটা মুভ করে ফেলবো তখন কি হবে, এটা এরকম থাকতেছে না, এটা একটু after removing this condition will happen, this is true slump. অনেক সময় শিয়ার স্লাম্প হয়, এক পাশ দিয়ে পড়ে যায়, অনেক সময় কোলাপসড করে, এগুলো তোমরা জানো। এই যে ডিফারেন্সটা, টপ সারফেস যেটা আছে তার সেন্টার কোথায় আছে, সেন্টারটা হাইটটা হচ্ছে এই সেন্টার থেকে
এই যে টপ মোস্ট যে এটার হাইটটা কত, এটাই হচ্ছে দ্য স্লাম্প ভ্যালু। যেখানে বলা আছে দেখো, যদি ট্রু স্লাম্প না হয়, ট্রু স্লাম্প বলতে একদম সোজাসুজি না পড়ে যদি এক পাশ পড়ে যায় বা সাবসাইডেন্স হয়, তাহলে কি করতে হবে? আহ যে if two consecutive tests on a sample of concrete show a falling away or shearing of a portion of the concrete from the mass of the specimen, the concrete probably lacks necessary plasticity and cohesiveness for slump test to be applicable. That means যদি দেখা যাচ্ছে তুমি টেস্ট করতেছো but it produces shear slump or the collapsed slump, তখন কি করতে হবে? এই প্লাস্টিসিটিটা নাই তার মানে, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে আবার স্যাম্পলটা প্রিপেয়ার করে এটা টেস্ট করতে হবে। ডিসরিগার্ড দ্য টেস্ট এন্ড মেক এ টেস্ট অন অ্যানাদার পোর্শন অফ দ্য স্যাম্পল, মানে অ্যানাদার পোর্শন নিয়ে কাজ করতে হবে। দেন মেজার করার পরে comes to the reporting. Report the slump in terms of inches. We can the report the slump value in terms of inches as well as millimeters or millimeters to the nearest quarter of inch or the 5 millimeter of subsidence. তাহলে I think you know the procedure of subsidence, procedure of slump test. And generally slump value will be between এটা হচ্ছে 150 mm to 200 mm. ওকে, মানে 6 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চির ভিতরে এটা হয়, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু। Now I am going to show the procedures of slump test by video. The videos from YouTube. এই ভিডিওতে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে কনক্রিটের স্লাম টেস্ট করতে হয়। তবে কনক্রিটের স্লাম টেস্টের বিষয়টি আমি আপনাদের 3টি প্রশ্নের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করব। প্রশ্ন 3টি অলরেডি আপনারা স্লাম টেস্ট যা প্রয়োজন, বেস প্লেট, এখানে আছে the instruments required to determine slump. So you can see here the slump cone, the cone which will be used to determine the slump value, then the tamping rod, then the measuring tape. We can use a scale. Then here is a base plate on which this is a rigid plate which is non-absorbent. কোন, ট্যাম্পিং রড, স্কোপ এন্ড ট্রয়েল, মেজারিং টেপ। মূলত এই উপকরণগুলো দিয়েই আমরা স্লাম টেস্ট করতে পারবো। এবারে আমরা আসি বেস প্লেট। তো বেস প্লেটের ডাইমেনশন নরমালি 500 mm বাই 500 mm হয় এবং চিত্রে আপনারা বেস প্লেটটি দেখতে পাচ্ছেন। তো স্লাম টেস্টের সময় এই বেস প্লেটটি আমাদেরকে একটি সমতল স্থানে বসিয়ে নিতে হবে। তো আমরা পরবর্তীতে স্লাম টেস্টটি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো, তো ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। আর আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। আমি একটি স্লাম কোণ দেখাচ্ছি এবং এটির হাইট হচ্ছে 300 mm এবং বটম ডায়া মানে নিচের যে ডায়াটা আছে সেটা হচ্ছে 200 mm এবং টপ ডায়া হচ্ছে 100 mm। টেম্পিং রড, যেই রডটি দিয়ে আমরা স্লাম টেস্ট করব, তো সেই টেম্পিং রডটির লেন্থ হচ্ছে 600 mm এবং এটি 16 mm ডায়ামিটারের হয়ে থাকে। স্কুপ এন্ড ট্রয়েল, মূলত আমি আপনাদেরকে যে স্লাম টেস্টটি দেখাবো এখানে শুধু স্কুপ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু ট্রয়েল ব্যবহার করা হয়নি। তো অনেক ক্ষেত্রেই আসলে যেটা করা হয়, আসলে স্কুপ দিয়েই ট্রয়েলের কাজটা করে ফেলানো হয়, এর জন্য অনেকেই ট্রয়েলটি সাথে রাখে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই আবার দুইটাই ব্যবহার করে। সুতরাং এটা নিয়ে খুব বেশি যে ওরিড হওয়ার কোনো কিছু নেই, আপনারা চাইলে দুটোই ব্যবহার করতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনারা একটা দিয়েও কাজ সেরে নিতে পারেন। মেজারিং টেপ অ্যাজ ইউজুয়াল এই সম্পর্কে আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন। তো এবারে আমরা বলবো যে স্লাম টেস্ট কেন করব। মূলত কনক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি ঠিক আছে কিনা
সেটি বোঝার জন্য আমরা স্লাম টেস্ট করব। অর্থাৎ কনক্রিট মিক্সিং এর পরে সেটা যদি দীর্ঘ সময় পরে ব্যবহার করা হয়, দীর্ঘ সময় বলতে কনক্রিটের একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে এবং সেটা রেসপেক্টিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে শুনে নিতে হবে যে কতটা টাইমের মধ্যে কনক্রিটটি ব্যবহার করতে হবে। তবে সেই টাইমের মধ্যে আমরা ব্যবহারের পূর্বে যে টেস্টটি করে থাকি সাইটে, সেটি হচ্ছে স্লাম টেস্ট, এবং এই স্লাম টেস্টের মাধ্যমে আমরা কনক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি বুঝতে পারবো বা জানতে পারবো এই টেস্টের মাধ্যমে। দ্যাটস ওয়াই আমরা স্লাম টেস্টটি করে থাকি। এবং যদি কনক্রিট বেচিং প্ল্যান্টে মিক্সিং হয়ে থাকে, তাহলে যে প্রতি ব্যাচে যে কনক্রিটটা মিক্সিং হচ্ছে, এবং কনক্রিট কার অর্থাৎ ট্রানজিট মিক্সার হচ্ছে কনক্রিট কারের নাম, তো ট্রানজিট মিক্সারে করে সাইটে কনক্রিট আসার পরে সেই কনক্রিটটা ভালো আছে কিনা বা ভালোভাবে মিক্সিং হয়ে আসছে কিনা সেটা বোঝার জন্যই আমরা মূলত স্লাম টেস্টটি করে থাকি। নাম্বার 3, স্লাম টেস্ট কিভাবে করব? হ্যাঁ, এটি হচ্ছে আমাদের এই আজকের ভিডিওর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং স্লাম টেস্ট কিভাবে করব এখন আমরা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি সেটি দেখাবো। আমরা কনক্রিটের টিএম থেকে অর্থাৎ কনক্রিটের গাড়ি থেকে কনক্রিট নিচ্ছি স্লাম টেস্টের জন্য। তো আমি আগেই বলে নিচ্ছি, আমাদের এই স্লাম টেস্টের স্লাম ভ্যালুর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হচ্ছে 200 mm এবং সর্বনিম্ন রেঞ্জ হচ্ছে 150 mm, অর্থাৎ 150 থেকে 200 mm এর মধ্যে যদি আমাদের স্লাম ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা এই স্লাম টেস্টটিকে পাস বলতে পারি। তো এ পর্যায়ে আমরা স্লাম টেস্টের প্রথম লেয়ারের কনক্রিট নিচ্ছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রথম লেয়ারের কনক্রিট নেওয়া শেষ। এবার আমরা টেম্পিং শুরু করব এবং 25টি ব্লো আমরা এখানে দিব। এবার আমরা সেকেন্ড লেয়ারের কনক্রিট নিব। পুনরায় আমরা 25টি ব্লো দিব এবং আমাদের ব্লো শেষ হলে আমরা তৃতীয় লেয়ারের কনক্রিট নিব। আমরা কনক্রিট নিচ্ছি। আমরা তৃতীয় লেয়ারের কনক্রিটের জন্য ব্লো শুরু করেছি। আমাদের ব্লো এর কাজ শেষ। এবার আমরা স্লাম কোণের টপ ডায়াটি সমান করে এবার আমরা স্লাম কোণটি তুলে ফেলবো এবং দেখবো আমাদের স্লাম ভ্যালু কত এসেছে। যদি এটি 150 থেকে 200 এর মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের স্লামটি পাস করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্লাম ভ্যালু 170 এসেছে, অর্থাৎ পাস করেছে। এরকম তো বুঝতে পারছো যে স্লাম টেস্টটা কিভাবে করা হয়, কেন করা হয়? যেটা বললাম যে যে কোনো কনস্ট্রাকশন শুরুর আগে, কনস্ট্রাকশন বলতে যে কংক্রিট আমি প্লেস করব, এর আগে হচ্ছে ওটার ওয়ার্কেবিলিটি আছে কিনা বা এনাফ ওয়ার্কেবিলিটি আছে কিনা সেটা এনশিওর করার জন্যই হচ্ছে এই স্লাম টেস্টটা করতে হবে। এই স্লাম টেস্টটা যদি পাস করে তাহলে একটা মানে কম্প্যাকশনের সুবিধা হবে, প্লেসমেন্টও সুবিধা হবে। তাহলে আই থিংক ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য procedures of the slum test. Then the second part, the air content determination. This is a mainly analytical method. No instrument is needed here, just some weight is needed. There are 3 methods available for determining the air content in concrete. First one is gravimetric method. The corresponding standard is given ASTM C138. Volumetric method ASTM C173. Pressure method ASTM C231. And using the gravimetric method,
গ্রাভিমেট্রিক মেথড মানে হচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে স্পেসিফিক গ্রাভিটিটা আমি কনসিডার করব। ওকে, প্রতিটা ম্যাটেরিয়ালের ওয়াটার, সিমেন্ট, স্যান্ড, কোর্স অ্যাগ্রিগেট, এবং যদি আমি ওই কি বলে ওটাকে ক্যাড মিক্সচার যদি ইউজ করি, প্রতিটা হচ্ছে আলাদা আলাদা স্পেসিফিক গ্রাভিটি থাকে। মানে ওইটা কনসিডার করে হচ্ছে এই ভয়েডটা বের করা হয়, এয়ার কন্টেন্ট কতটুকু আছে একটা কংক্রিট স্যাম্পলের ভিতরে সেটা বের করা হয়। এয়ার কন্টেন্ট ইকুয়েশন তো দেখি আমরা। দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, এয়ার কন্টেন্ট ইকুয়াল টু এখানে দুটো ইউনিট ওয়েট দরকার হবে, into 100. This is the equation we are going to use. This is the unit weight of concrete. This is the actual unit weight. যে স্যাম্পলটা আমরা প্রিপেয়ার করব সেটা ইউনিট ওয়েট কত, ঠিক আছে, মানে ইউনিট ভলিউমে তার ওয়েট কত সেটা অ্যাকচুয়াল। আর যদি মানে অ্যাকচুয়াল বলতে এর ভিতরে এয়ার থাকবে আর কি, আমরা যেটা প্রিপেয়ার করব সেটার ভিতরে এয়ার থাকতে পারে, মানে সেটা এখানে বলা আছে। আর একটা হচ্ছে নো এয়ার, যদি কোনো এয়ার কন্টেন্ট না থাকে স্যাম্পলের ভিতরে তাহলে হচ্ছে কি হবে, তাহলে ইউনিট ওয়েট কত হবে সেটা দরকার হবে। তাহলে দুটোর ভিতরে কোনটা বড় হবে, the actual unit weight or the no air unit weight, which will be the greater? বলো, কেউ বলো কোনটা বেশি হবে ইউনিট ওয়েট? স্যার নো এয়ারটা। অবশ্যই নো এয়ার বেশি হবে, কারণ কি এখানে কোনো এয়ার কন্টেন্ট নেই, বাট অ্যাকচুয়াল এয়ার থাকবে। তো আমরা জানি কি এয়ারের যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, মানে এয়ারের তো কি ওটা বাতাস, তারও তো একটা ওয়েট আছে, তাই তো। বাট যেটা হচ্ছে নেগলিজিবল কম্পেয়ারিং টু আদার ইনগ্রেডিয়েন্টস লাইক সিমেন্ট, গ্রাভেল, স্যান্ড। তার মানে এই যে আমাদের নো এয়ার উইল বি দ্য গ্রেটার। তাহলে এখন নো এয়ার আমরা কিভাবে বের করবো? হাউ টু ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু দ্য এয়ার ফ্রি ইউনিট ওয়েট। নো এয়ার ইকুয়াল টু, উপরে থাকবে ওয়েট, ওয়েট অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস প্লাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম, দ্য করেসপন্ডিং ভলিউম, ওয়েট অফ ওয়াটার, ওয়েট অফ সিমেন্ট, ওয়েট অফ গ্রাভেল, ওয়েট অফ স্যান্ড। যে এই ভ্যালুগুলা, ওয়েট অফ ওয়াটার যেটা বলতেছি, ওয়েট অফ সিমেন্ট, এগুলো তো তোমাদের দেওয়া আছে, এটা যেটা কত দেওয়া আছে একটু দেখি। তোমরা হচ্ছে কোন গ্রুপ? B1 নাকি A2? A2 আছে, সরি A2। A2 তে তোমাদের সিমেন্ট হচ্ছে 330, ওয়াটার 165, কোর্স অ্যাগ্রিগেট হচ্ছে 1100, এন্ড রিভার স্যান্ড বা স্যান্ড হচ্ছে 820। অ্যাডমিকচার নাই তোমাদের। ঠিক আছে, ওয়েট গুলো তোমাদের আসলে এটা বলা আছে যে পার মিটার কিউব তৈরি করতে কতটুকু দরকার হবে সেটা এখানে পাউন্ডে। কি কন্ডিশনে ওয়েটটা দেওয়া আছে? বুঝি নাই। স্যার মানে ওয়েটটা কি কন্ডিশনে দেওয়া আছে? ফিল্ড কন্ডিশন আছে, এসএসটি কন্ডিশন স্যার? আই থিংক এগুলো এসএসডি কন্ডিশনই দেওয়া আছে। তো ওয়েট গুলো আমরা জানি। দেন হচ্ছে ভলিউম, ভলিউম অফ ওয়াটার বা সিমেন্ট। এখন ভলিউম কত আছে সেটা আমরা কিভাবে জানবো? আমরা তো ওয়েট মাপতে পারি, ভলিউম তো ধরো ওইভাবে একদম দিয়ে মাপতে পারবো না। সেটা ইকুয়েশন আমরা আছে যে ভি অফ ইনগ্রেডিয়েন্ট, কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টের আমি ভলিউম বের করতে চাই, ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে
ধর আমি ওয়াটারের বের করবো বা সিমেন্টের বের করবো, সিমেন্ট, তাহলে ওয়েট অফ সিমেন্ট জি বাল্ক, মানে বাল্ক স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, এটা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটার। বাল্ক স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলতে হচ্ছে যে, আমি এটা টুই করি, মানে আমি যেটা বের করতে হচ্ছে জি সিমেন্ট, মানে সিমেন্টের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত। ঠিক আছে, তাহলে যদি আমি সিমেন্টের জন্য বের করতে চাই, তোমাদের সিমেন্ট আছে হচ্ছে তোমার 330 কেজি, তোমাদেরটা যদি বলি 330, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ সিমেন্ট আমরা এখান থেকেই নেই 3.15। আর ওয়াটারের স্পেসিফিক কত, ইউনিট ওয়েট কত? হুম, পার মিটার কিউবে কত কেজি হয়? 1000ও লেখা যায়, অনেক সময় 997 লেখা আর কি। কত আসে দেখো তো, ভলিউম। কত আসে ভলিউম বের করো। যেটা আসতেছে হচ্ছে 0.105 মিটার কিউব। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে প্রতিটার যদি আমি বের করি, তোমাদের ওইভাবে বের করতে হবে। আমি একটু লিখি তোমাদের, বের করো এটা, যে ওয়েট অফ ওয়াটার, ওয়াটার হচ্ছে 165, ওয়েট অফ সিমেন্ট হচ্ছে 330 কেজি, ওয়েট অফ গ্রাভেল, গ্রাভেল বা কোর্স এগ্রিগেট 1100 কেজি, আর স্যান্ড হচ্ছে 820 কেজি। আমরা সিমেন্টের এটা বের করছি যে ভলিউম 0.105। বাকি ওয়াটারের কত আসে, ওয়াটারের কত আসে দেখো। ওয়াটার আসতেছে হচ্ছে 0.165।
কত আসে ইউনিট ওয়েট অফ নো ওয়াটার, মানে যদি এয়ার না থাকে, নো এয়ার, সরি নো এয়ার, কি তোমাদেরকে কথা বলতে পারো না নাকি? 2434.47। 4.7 কেজি পার মিটার কিউব, এটা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অ্যাকচুয়াল। এখন এটা হচ্ছে তোমাদের, সরি এটা হচ্ছে নো এয়ার, যদি এয়ার না থাকে। এখন তোমাদের অ্যাকচুয়ালটা বের করতে হবে। অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে তোমাদের ল্যাবে বের করতে হয় আসলে। ল্যাবে বের করতে হয় হচ্ছে এটা এয়ারে ওয়েট কত, ওয়াটারের ভিতরে ওয়েট কত, এগুলা দিয়ে হচ্ছে এটা বের করতে হয় আসলে। ঠিক আছে, তো সেখান থেকে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আসে, সেখান থেকে ইউনিট ওয়েট আসে। তোমরা যদি ধরি সাপোজ যদি অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে 2350, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালটা, এটা হচ্ছে নো এয়ার, তাহলে আসে কত দেখো, হোয়াট ইজ দ্য এয়ার, 0.034 কত 0.034 100 দিয়ে গুণ করছো? স্যার 100 দিয়ে গুণ করলে 3.46 তাহলে পার্সেন্টেজে যদি আসি 3.14%। স্যার 14 না 4747 আচ্ছা যাই হোক, এটা 1415। তার মানে হচ্ছে কি, তোমাদের এটা তো তোমরা বের করতে পারবা যে নো এয়ার কোনটা হবে, কারণ তোমাদের এগুলো দেওয়া আছে কিন্তু, যে প্রতিটা যে তোমাদের গ্রুপের জন্য কত হবে। তো এখান থেকে এগুলো লিখে রাখো যে ওয়াটারের জন্য 1, এটা তো জানো, সিমেন্টের জন্য 3.15। এগুলো টেস্ট করতে হবে যখন তোমাদের কাছে ম্যাটেরিয়ালটা আসবে, মিক্স ডিজাইন যখন করবা তোমরা, তখন কি তোমাদের হচ্ছে কি ওই ম্যাটেরিয়ালটা তো তখন টেস্ট করে এই প্রতিটা আলাদা আলাদা বের করে নিতে হবে। দেন হচ্ছে আমরা এই ভলিউমটা বের করতে পারবো, দেন সব এরপরে ইউনিট ওয়েটটা বের করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালটা বের করার পরে, ইউনিট ওয়েট বের করার পরে এই ইকুয়েশন দিয়ে হচ্ছে এয়ার কন্টেন্টটা বের করতে হবে। তাহলে 3.15%, যেটা মোটামুটি ঠিক আছে, 3% 2% এরকম থাকে এয়ার কন্টেন্ট। মানে খুব বেশি এয়ার কন্টেন্ট যদি থাকে তখন কি থাকবে, এটা ভয়েড থাকবে বেশি, কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কম আসবে, তাহলে এটা হচ্ছে তখন আসলে এটা সুইটেবল হবে না এয়ার কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে। ঠিক আছে, তো অনেক ক্ষেত্রে আবার বেশি স্যার দরকার। হ্যাঁ, বলো। স্যার ল্যাবে নো এয়ার কন্টেন্টটা কিভাবে বের করব? মানে স্যার নো এয়ার, নো এয়ারটাই তো বের করলা এই যে এখানে। না মানে স্যার ল্যাবের কথা বলতেছি, মানে টেস্টিং কিভাবে করে? আচ্ছা, মানে তোমাদের নো এয়ারে বের করার জন্য ওয়েটটা তো ঠিক আছে তোমরা জানো, এখান থেকে হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বের করতে হবে তোমার। ওয়াটারের ধরো 1, এটা তোমার টেস্ট না করলে হবে। যে গ্রাভেলের জন্য 2.68, এটা কিভাবে করবো এখানে করতে হবে। এটা আমি আরেকটা ক্লাস, যে কালকের যে ক্লাসটা তোমাদের কিছুটা আমি এখন পড়াইনি, যেমন হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি, ঠিক আছে, বা জি ইউনিট, স্যার। ওইখানে হচ্ছে ওই প্রসিডিউরটা আমি বলবো আর কি কালকের ক্লাসে। আচ্ছা স্যার, ম্যাডাম যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ক্রিয়েট করে রাখছে ওইটা কি স্যার সবার জন্য? হ্যাঁ, ওগুলো সবার জন্যই। আমি যে কালকে ক্লাস নেওয়ার পরে ওখানে তো ডেট দেওয়া নাই, ঠিক আছে, জি ডিউ। স্যার, ডেট দেওয়া আছে 20 তারিখে। আচ্ছা 20 তারিখে সমস্যা নাই, ওটা দিতে পারবো। জি স্যার। এগুলো খুব সহজ, যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বের করা হয় কিভাবে, এটা হচ্ছে একবার তোমার এয়ারে ওয়েট নেওয়া হয়,
তারপর হচ্ছে ওয়াটারের ওয়েট নেওয়া হয়, এইভাবে বের করা হয় আর কি। মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মানে কি, মানে ইকুয়েশন কি, জেনারেল ইকুয়েশন? তোমরা কি বুঝো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দিয়ে, কি বুঝো আসলে বলো তো? Relative velocity with respect of water. রিলেটিভ ভেলোসিটি না, রিলেটিভ Sorry, density. ডেনসিটি বা যেটা বলো আর কি। মানে তুমি ধরো একটা ম্যাটেরিয়াল নিলা, সেটার যে ভলিউমের ম্যাটেরিয়াল নিলে তার ওয়েট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি, যেটা ওয়াটারের ভিতরে যখন নেই তখন হচ্ছে কি ওই সেম ভলিউমের ওয়াটারের ওয়েট কত হয় ওইটা নিতে হয় আর কি। তাহলে ওই তো ওয়াটার যখন ওয়েট নেই এবং যদি আমি বাইরে ওয়েট নেই, ওই দুইটা ওয়েটের ডিফারেন্সটা হচ্ছে তোমার ওয়াটারের ওয়েটটা। আর যে কোনো একটা স্পেসিফিক এসএসডি কন্ডিশনের ওয়েট বা ওভেন ড্রাই ওয়েট, ওইখান থেকে হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বের করতে হয়। তো কালকে দেখাবো আর কি। যাই হোক, আই থিঙ্ক বুঝতে পারছো তোমরা। আর দেন the compressive strength of cylindrical and cube concrete specimens. এখানে হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন এবং কিউব স্পেসিমেন, এটা দুটো দিয়ে বের করা যায়। দুইটি মেইনলি ইউজ এখন বর্তমানে ইউজ হয় হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল, এটা বেশি ইউজ করা হয়, সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন টু ডিটারমাইন দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। কিউবও বের করা হয়, কিউব হচ্ছে এটা মেইনলি হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বা ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড যেটা বলি, সেখানে মেইনলি হচ্ছে কিউবটা ইউজ করা হয়। এবং এখানে আমরা যেটা দেখেছি যেটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রেংথটা হচ্ছে কিউব স্ট্রেংথের চাইতে কম আসে। Cylindrical strength is less than the cube strength. এটা কেন কম, এটা তোমরা একটু নিজেরা খুঁজবা, কেন তোমাদের কাজ এটা, নিজেরা দেখবা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রেংথ কেন কিউব স্ট্রেংথ চাইতে কম হয় বা কিউব স্ট্রেংথে কেন বেশি আসে। The objective to determine the compressive strength. আর আমরা যে টেস্টটা করব, the standard is ASTM C39. C39 is standard to determine the compressive strength and যে স্যাম্পলটা আমি প্রিপারেশন করব। আচ্ছা, এখানে আরেকটা আছে হচ্ছে C192 and BS, এগুলো হচ্ছে ইসের জন্য, সিলিন্ডারের জন্য, এই কিউবের জন্য যে BTC স্ট্যান্ডার্ড, দিস ইজ ফর কিউব। তাহলে এটা হচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট করা হয় এবং স্যাম্পল যেটা আমি প্রিপারেশন করি সেটার জন্য টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড আছে, সেটা হচ্ছে স্যাম্পল প্রিপারেশন C31, স্যাম্পল প্রিপারেশন। মানে এই অনুযায়ী মোল্ডিং করার পরে হচ্ছে এই টেস্টটা করা হয়। আর এটা তো আসলে তেমন কিছুই না, যে কয়েকটা লেয়ারে এটাই করা হয়। আচ্ছা, স্যাম্পলটা হচ্ছে সাইজ হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের হয়, যে সিলিন্ডার, আমরা মেইনলি সিলিন্ডার নিয়ে কথা বলতেছি, সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন নিয়ে। যে এই যে ডায়ামিটার অফ দা সিলিন্ড্রিক্যাল স্পেসিমেন, এটা মোস্ট কমনলি হচ্ছে এখন আমরা যেটা দেখি 4 ইঞ্চি এন্ড 6 ইঞ্চ, এই দুই টাইপেরই হয় মেইনলি। মানে 4 ইঞ্চি ডায়ামিটার হয় এবং 8 ইঞ্চি হাইট হয়। মানে ডায়ামিটার যদি 4 ইঞ্চি হয়, হাইট হয় 8 ইঞ্চি, এবং যদি ডায়ামিটার হয় 6 ইঞ্চি, হাইট হয় হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তাহলে এটাই হচ্ছে মেইনলি এখন দা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, 4 ইঞ্চি বা 100 mm, 6 ইঞ্চি বা 150 mm, এগুলো দিয়ে করা হয়। এটা হচ্ছে সাইজ মেইনলি। আচ্ছা, এখন স্কোপ, আমরা মানে কেন টেস্ট গুলা করতেছি আমরা, এটা হচ্ছে রিসার্চ পারপাজে আমরা টেস্টটা করি, এই কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট, মেইনলি ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স
and for determining in place concrete strength. মানে আমি যেখানে ধরো একটা প্লেস করতেছি, একটা রুফ কাস্টিং করলাম আমি, এন্ড সেখানে কত স্ট্রেংথ আসতে পারে, তাহলে কি করতে হবে, ওইখানে আমার একটা 3টা মোল্ড বানাই রাখতে হবে, মানে 3টে স্পেসিমেন, ওইটা পরে টেস্ট করে ওই সিমেন্ট বা কংক্রিটের কতটুকু স্ট্রেংথ আসলে গেইন করার কথা ওইটা আমরা বের করতে পারি আর কি। The compressive strength of concrete is of the primary important in structural application. মানে এটি আসলে মেইনলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি ফর দ্য কংক্রিট, দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। মানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথটা যদি সে ফুলফিল করে তার রিকোয়ারমেন্টটা, তা আমরা ধরে নিতে পারি যে বাকিগুলো ফুলফিল করবে, ঠিক আছে, মানে স্ট্রেংথের দিক থেকে। এখানে কিছু রিলেটিভ টার্ম দেওয়া আছে, যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, হোয়াট ইজ কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, and I think everyone know what is compressive strength. This is the maximum force per unit area in compression. And the compressive strength of the concrete depends on some factors. You have to understand the factors. What are the factors? Water cement ratio. Smaller the water cement ratio, higher the strength, and vice versa. Water cement ratio means water to cement ratio যত কম হবে, strength তত বেশি আসবে. That is the relationship of the water cement with the strength. এখন যদি আমি কম দেই, একদম কম দেই, দেখুন তো আমি বলছি যে যত কম তত স্ট্রেংথ বেশি, বাট যদি একদম কম দেই যেটা, তাহলে কি হবে, সেখানে হাইড্রেশন হবে না ঠিকভাবে, কারণ কি কংক্রিটের স্ট্রেংথ গেইনের জন্য হাইড্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উইদাউট দ্য প্রপার হাইড্রেশন দ্য স্ট্রেংথ ক্যান নট বি গেইনড। সো টু এনশিওর দ্য হাইড্রেশন প্রসিডিউর সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ নিডেড। সো ওইটা এনশিওর করতে হবে। আবার ওয়ার্কেবিলিটিটাও এনশিওর করতে হবে, কারণ কি ওয়াটারটা দেওয়ার ফলে হচ্ছে কি, ওইটা লিকুইড কন্ডিশনে যাচ্ছে বা সেমি লিকুইড কন্ডিশনে যাচ্ছে, ওই কন্ডিশন ছাড়া কিন্তু ওয়ার্কেবিলিটিটা আসতেছে না। তার মানে ওয়ার্কেবিলিটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মিনিমাম ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্য হাইড্রেশন প্রসেস। এগুলো সব মাথায় রেখে হচ্ছে মিনিমামটা আমার চুজ করতে হবে। মানে আমি যত সবকিছু মাথায় রেখে প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু কম দিতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমার মানে মোস্ট সুইটেবল ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও। এখন এখানে আরেকটা জিনিস আছে, দেখা যায় অনেক সময় যে আমরা অ্যাডমিক্সচারটা ইউজ করি। অ্যাডমিক্সচারটা ইউজ করা হয় কি জন্য, টু অল্টারনেট বা টু চেঞ্জ দ্য প্রপার্টি। যেমন যেটা বলা আছে, ওয়াটার কম দিলে ওয়ার্কেবিলিটিটা আসতেছে না, ওয়াটার বেশি দিলে স্ট্রেংথ কম আসতেছে। এই প্রবলেমটা সলভ করা হয় হচ্ছে কি দিয়ে, আমি হাইড্রেশনের জন্য আমি ওয়াটারটা দিব, দেন হচ্ছে আমি অ্যাডমিক্সচারটা ইউজ করব ওয়ার্কেবিলিটিটা আনার জন্য। মানে অ্যাডমিক্সচার ইউজ করলে ওই লিকুইড হয়ে যায়, হচ্ছে তোমার ওই যে সিমেন্ট বা কংক্রিটটা, লিকুইডিটিটা বেড়ে যায়। মানে আমি ওয়াটারটা দিচ্ছি না বেশি, বাট ওখানে একটু লিকুইডিটিটা বেশি চলে আসে, মানে ওয়ার্কেবিলিটিটা চলে আসে। তাহলে এই ক্ষেত্রে যে হাই স্ট্রেংথ যখন কনস্ট্রাকশন হয়, মানে যেখানে হাই স্ট্রেংথ কনস্ট্রাকশন দরকার হবে, যেমন গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলাম, সেগুলো কি হবে, স্ট্রেংথ অনেক বেশি দরকার হয়। যদি ধরো 20 তলাটা বিল্ডিং করতেছো, তাহলে 20 তলা বিল্ডিং এর সব লোড, যে কম্প্রেসিভ লোডটা কি একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলাম গুলো চলে আসে, তখন কি সেখানে হচ্ছে হাই স্ট্রেংথ কংক্রিট দরকার হয়। তখন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাডমিক্সচার ইউজ হচ্ছে মাস্ট। মানে সেখানে শুধু ওয়াটার দিয়ে হচ্ছে ওই ভালো কংক্রিট তৈরি করা যায় না, তখন হচ্ছে অ্যাডমিক্সচারটা ইউজ করে ওয়ার্কেবিলিটি বাড়াইতে হয় এবং ওয়াটারটা কম দিতে হয়। তাহলে এটা হচ্ছে এই ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর সাথে সম্পর্ক। দেন কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইপ অফ সিমেন্ট টাইপের সাথে অবশ্যই নির্ভর করবে। আমি যদি একটা ফ্রেশ সিমেন্ট ইউজ করি, মানে একদম নতুন সিমেন্ট, তাহলে স্ট্রেংথ বেশি আসবে, বা অনেকদিন ফেলে রাখছে এমন সিমেন্টের স্ট্রেংথ কম আসবে, ঠিক আছে। and different types of strength, cement have different strength. যেমন ওপিসি তে স্ট্রেংথ বেশি আসে অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে কম্পেয়ারিং টু দা কম্পোজিট পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, মানে সিমেন্টের টাইপের সাথে নির্ভর করে এখানে। দেন দ্য গ্রেডিং অফ এগ্রিগেট, আমরা তো জানি যত ওয়েল গ্রেডেড যদি থাকে, ওয়েল গ্রেডেড এগ্রিগেট হলে স্ট্রেংথটা বেশি আসবে, মানে মিক্সিংটা ভালো হবে এবং ওই ইন্টারলকিং প্রপার্টিটা ভালো হয়। যদি ওয়েল গ্রেডেড আমি এগ্রিগেট ইউজ করি, the interlocking between the aggregates will be better. Then the quality of aggregated কোয়ালিটিটার উপর নির্ভর করে। যদি ক্লিন aggregate ইউজ করি এবং যদি রাউন্ড না হয়,
রাউন্ড এগ্রিগেটে কি হয়, আবার স্ট্রেংথ কম আসে আর কি, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে মেথড অফ মিক্সিং। মিক্সিং মিক্সিং এর উপরে হচ্ছে স্ট্রেংথটা নির্ভর করে। যেমন মেশিন মিক্সিং ইজ ফার সুপিরিয়র দ্যান হ্যান্ড মিক্সিং। মানে মেশিন মিক্সিং এ হচ্ছে আমি ইউনিফর্ম বা হোমোজেনিয়াস কংক্রিট মাস আমি প্রডিউস করতে পারবো, রাদার দ্যান ইউজিং দ্য হ্যান্ড মিক্সিং। হ্যান্ড মিক্সিং এ মিক্সিংটা হোমোজেনিয়াস হয় না যদি আমি বেশি অ্যামাউন্টে তৈরি করতে চাই। ছোট অ্যামাউন্টে ছোট একটা কাজের জন্য দ্য হ্যান্ড মিক্সিং ইজ ওকে, বাট ফর লার্জার স্কেল ওয়ার্কস মেশিন মিক্সিং ইজ মাস্ট। Then the compaction. Compaction is another important, very important factor. Without proper compaction, ধরো তুমি সবকিছু ডিজাইন সব ঠিক করছো, ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও ঠিক আছে, গ্রেডিং ঠিক আছে, বাট কম্প্যাকশনে সাম ফল্ট রয়ে গেছে, তাহলে কি হবে? সেখানে এয়ার কন্টেন্ট চলে আসবে। এয়ার কন্টেন্ট চলে আসলে কি হবে? ওই স্ট্রেংথ আমি পাবো না। এই জন্যই কম্প্যাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। The compaction by vibrations give more compact and strong concrete than hand tamping by rod or tampers. তোমরা অনেকেই দেখছো যে প্র্যাকটিক্যালি এখন আর ওই হ্যান্ড ট্যাম্পিং করা হয় না, মানে হাতে একটা রড নিয়ে ওই ট্যাম্পিংটা খুব কম করা হয়, অবসলিট হয়ে গেছে এটা। এখন হচ্ছে একটা ভাইব্রেটর ইউজ করা হয়, একটা মেশিন ইউজ করা হয় যেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করে। ওই ভাইব্রেটরটা দিয়ে হচ্ছে কম্প্যাকশনটা মোর সুইটেবল হয় আর কি, মানে ভালো কম্প্যাকশন হয় ওটা দিয়ে। দেন হচ্ছে কিউরিং। কিউরিং ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট। মেইনলি এখানে প্রতিটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট, মানে একটা কোয়ালিটি এনশিওর যদি করতে হয় প্রতিটার দিকেই হচ্ছে সমান খেয়াল রাখতে হবে, এখানে যে পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে। মানে একটা যদি তুমি মিস করো তাহলে হচ্ছে বাকিগুলো ঠিক আছে, বাট একটা তুমি মিস করে গেছো তাহলে আসলে ওই ডিজায়ার্ড যে আমি প্রপার্টি চাচ্ছি সেটা আসবে না। কিউরিং কিউরিং কেন করা হয় জানো? কারণ হচ্ছে হাইড্রেশনটা ইউজ মানে এনশিওর করার জন্য, যাতে হাইড্রেশন ঠিকভাবে হয়, যাতে কোনো শ্রিঙ্কেজ না আসে। অপটিমাম স্ট্রেংথ গেইনের জন্য ওই একটা প্রথম দিকে বলতে প্রথম 7 দিন 28 দিনে কিউরিং ইজ মাস্ট। কারণ ওই প্রথম কয়েকদিনই হচ্ছে স্ট্রেংথ গেইন বেশি হয়, পরের দিকে হচ্ছে স্ট্রেংথ গেইন আর ওই ওই রেটে আর হয় না। প্রথম দিকে যত তাড়াতাড়ি স্ট্রেংথ গেইন হয়, পরে আস্তে আস্তে আর হয় না। এইজ অফ কংক্রিট, মানে কংক্রিটের এইজ যত বাড়বে স্ট্রেংথ তত বাড়বে। তাহলে এই যে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস, এগুলা এফেক্টিভ ফ্যাক্টরস গুলো, এগুলো সম্বন্ধে তোমাদের ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে। দেন হচ্ছে the apparatus needed to conduct the compressive strength, the testing machine, design, এগুলো হচ্ছে মেশিনারি, এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট না? মানে মেশিনে কি কি প্রপার্টি থাকতে হবে এগুলো আর কি। যেটা হচ্ছে ক্যাপিং করতে হবে, মানে কম্প্রেসিভ টেস্ট করার আগে ওই ক্যাপিংটা করতে হবে। ক্যাপিং হয় কি? সালফার ক্যাপিং হয়, জিপসাম ক্যাপিং হয়, যেটা তোমরা ব্রিক টেস্টে দেখছো, মানে উপরে সালফারের একটা লেয়ার থাকে। থিকনেস হচ্ছে হাফ ইঞ্চের সাথে বেশি দেওয়া দরকার নেই। সালফার ক্যাপিং, জিপসাম ক্যাপিং এগুলো করা হয়, বা অনেক সময় নিওপ্রিন ক্যাপস, যেটা এগুলোর ক্ষেত্রে হয় কি সালফার ক্যাপিং এটা বন্ড ক্রিয়েট করে আর কি, মানে তোমার একটু ওয়েট করতে হবে, ওটা মানে শক্ত হইতে হবে, মানে বন্ডিংটা এনশিওর করতে হয়। বাট যদি আমার খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দরকার হয় তখন হচ্ছে নিওপ্রিন ক্যাপস, এগুলো মানে রাবার ক্যাপ যেটা বলা হয়, এটা ইউজ করা হয়। মানে একটা স্টিল কলার থাকে, স্টিল যেটার সাইজ হচ্ছে ওই স্পেসিমেনের সাইজের সমান, 4 ইঞ্চির জন্য আলাদা আছে, 6 ইঞ্চির জন্য আলাদা আছে স্টিলের। এর ভিতর হচ্ছে রাবারের প্যাড থাকে, নিউপ্রিন প্যাড থাকে। ওই প্যাড গুলো বসিয়ে দিলে হচ্ছে ওই ইউনিফর্ম লোডিংটা এনশিওর করা যায় আর কি। দেন দ্য টেস্ট কন্ডিশন, টেম্পারেচার কত হতে হবে, হিউমিডিটি কত হবে, এগুলো এখানে দেওয়া আছে। আর প্রসিডিউর দিয়ে আসলে কিছু বলার নাই নতুন করে, এটা মেশিনের ভিতরে দিয়ে ম্যাক্সিমাম লোডটা এটা
ই করতে হয় আর কি। আচ্ছা, এখানে একটা আছে, এখানে আমি স্পেসিমেন সাইজ এখানে দুইটা সিলিন্ডারের জন্য 6 ইঞ্চি বাই 12 ইঞ্চি, মানে 6 ইঞ্চি 12 ইঞ্চি, ডায়ামিটার 6 ইঞ্চি, হাইট 12 ইঞ্চি, আর কিউবের জন্য তো 6 ইঞ্চি সব দিকে, মানে 150 mm। The fill is mold with concrete in 3 layers, 3 লেয়ারে আমার আহ 3 লেয়ারে কম্প্যাক্ট করতে হবে। Fill each mold with concrete in 3 layers, tamping each layer 25 times with 5/8 inch steel tamping rod। যদি ম্যানুয়ালি আমি করি এটা এটা করতে হবে। আর যদি ভাইব্রেটর ইউজ করা হয় তার জন্য কিছু দেওয়া আছে। যদি এক্সটার্নাল ভাইব্রেটর ইউজ করি, ইন্টারনাল ভাইব্রেটর ইউজ করি তাহলে হচ্ছে 7000, বা এক্সটার্নাল ভাইব্রেটর ইউজ করলে এটা হচ্ছে 3600 mm, মানে 3600 ভাইব্রেশন পার মিনিট। এখানে না, এটা মিনিট হবে আর কি। While filling the molds, occasionally stir and scrape together the concrete remaining in the mixing pan। মানে যে মিক্সিংটা, আমি যেখানে মিক্স করছি ওটা একটু, ওটা নাড়াতে মানে মিক্স করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি, মানে আমি প্লেস করতেছি, তাহলে হচ্ছে কি সেপারেশনটা আসলে হবে না। দেন হচ্ছে আফটার 3 লেয়ারে কম্প্যাকশন করার পরে ওটা কভার করে রাখতে হবে। কভার দ্য সিলিন্ডার্স ইমিডিয়েটলি and place in the moist storage for 24 ± 8 hours at a temperature of 23 ± 1.7 degree। মানে ওই স্পেসিমেন প্রিপেয়ার করার সাথে সাথে এটা সারফেসটা ঢেকে রাখতে হবে। ঢেকে রাখবো কি জন্য? যাতে ওই কংক্রিট স্পেসিমেন থেকে ওয়াটারটা এভাপোরেট না হয়। এভাপোরেট হলে কি হবে, ওই টপ সারফেসে শ্রিঙ্কেজ হবে, ওয়াটার যদি কমে যায় ওখানে শ্রিঙ্কেজ হবে আর কি। এখানে কিছু টাইপ দেওয়া আছে, টাইপ অফ দ্য ফ্র্যাকচার, মানে কত টাইপ এটা ভাঙতে পারে আসলে, এগুলো দেওয়া আছে। অনেক সময় কম স্লাইড করে, কোন ফরমেশন করে দুই দিকেই। অনেক সময় ভার্টিক্যাল এরকম হয়, অনেক সময় ভার্টিক্যাল ফ্র্যাকচার হয়, নিচের দিকে কোন ক্রিয়েট করে, অনেক সময় একদিকে স্লাইডিং করে শেয়ার ফেলিওর হলে, অনেক সময় টপ এবং বটম এন্ডে এরকম ফ্র্যাকচার হয়। মোস্ট কমন হচ্ছে উপরের গুলা, যে এগুলা যে 2 3 1 2 3 এগুলো বেশি হয়, 3 নম্বরটা বেশি হয় আর কি, মানে একদম সোজাসুজি এটা ক্র্যাক করে আর কি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে জাস্ট টেস্টটা কিভাবে করব এগুলা তোমরা আসলে জানো, যে এখান থেকে যে ময়েস্ট কন্ডিশনে, মানে শুকনো অবস্থায় করতে পারবো না। যে কিউরিং তো আমি করলাম, কিউরিং থেকে উঠানোর পরে হচ্ছে সাথে সাথে টেস্টটা করতে হবে, 10-15 মিনিটের ভিতরে টেস্টটা করে ফেলতে হবে আর কি। সরি। তাহলে টেস্টটা করে ম্যাক্সিমাম লোডটা কতটা বের করতে হবে। এখানে টলারেন্স লিমিট দেওয়া আছে যে কত টাইমের ভিতরে করতে হবে। এবং এখানে কিছু ফ্যাক্টর আছে, যে কারেকশন ফ্যাক্টর, যে L/D রেশিও বা স্লেন্ডারনেস রেশিও যেটা বলা হয়, লেন্থ টু ডায়ামিটার রেশিও, এটার উপরে স্ট্রেংথটা যদি তোমার যদি এখানে একটু আঁকি তাহলে বুঝতে পারবা। আমরা তো বললাম যে ডায়ামিটার হয় হচ্ছে তোমাদের 6 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি, দিকে হচ্ছে 8 বা 12। তার L/D রেশিও কত হচ্ছে, তাহলে লেন্থ হচ্ছে তোমার
8, ডায়ামিটার 4, L/D 2। সিমিলারলি এটার জন্য 2 হবে। আর যদি কম হয় 1.75 এর চাইতে কম হয়, মানে এটা হাইট যদি কম হয়, দেখা গেল এরকম যদি হাইট হয়, যদি এটার হাইট হচ্ছে 4 ইঞ্চি, ডায়ামিটার 4 ইঞ্চি, হাইটও 4 ইঞ্চি, যদি এরকম যদি কখনো কন্ডিশন হয়, তখন কি আসতেছে, L/D রেশিও কত হচ্ছে তখন 1, মানে এল মানে হাইট যদি 4 ইঞ্চি হয়, হ্যাঁ, তাহলে অন আসতেছে। তাহলে যত লোড আসবে তখন লোডটাকে হচ্ছে এই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করতে হবে, ঠিক আছে? তার মানে স্ট্রেংথ আসলে তখন অত বেশি দেখানো যাবে না, মানে 87% স্ট্রেংথ তখন দেখাতে হবে। সিমিলারলি প্রতিটা রেশিওর জন্য স্ট্রেংথ এই ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। কখন করতে হবে? 1.75 এর চাইতে যদি কম হয় আর কি। আর এর মাঝখানে যদি থাকে তখন হচ্ছে ইন্টারপোলেশন করতে পারবে। যে রিপোর্টে কি কি থাকবে সেগুলো দেওয়া আছে, ডায়ামিটার, ক্রস সেকশনাল এরিয়া, ম্যাক্সিমাম লোড, দেন হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ, এবং রাউন্ডিং কিভাবে করবা, 10 psi, পিসি তে থাকলে 10 এ নিতে হবে, এমপি তে থাকলে 0.1 এ নিতে হবে, এবং টাইপ অফ ফেইলিউর এন্ড ফ্র্যাকচার, যে কোন টাইপের ফ্র্যাকচারটা হয়েছে। আরেকটা জিনিস যেটা এখানে নাই, এটা হচ্ছে এখন আসলে 3টা মোডে ফ্র্যাকচারটা দেখানো হয়, মোড 1, মোড 2, মোড 3। যে মোড গুলো হচ্ছে মানে যখন ফ্র্যাকচারটা হয়, ধরো এখানে যে ছবিটা ছিল আগে, ধরো এখানে এই ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে, তখন কি হবে, আমি ফ্র্যাকচার প্লেনে আমি একটু অবজার্ভ করতে হবে ফ্র্যাকচার প্লেনের কি অবস্থা, মানে ওখানে কোন ফেলিওরটা আসলে হয়েছে। এই যে মোড 1টা হচ্ছে মর্টার ফেলিওর, যদি মর্টারটা ফেল করে, এগ্রিগেটটা যদি ফেল না করে, এগ্রিগেট গুলো আনব্রেকেবল অবস্থা আছে, বাট মর্টার ফেল করে গেছে, তখন সেটাকে বলবো মর্টার ফেলিওর। এই তোমরা মিউট করো, সাউন্ড হচ্ছে কেন? মোড 2 হচ্ছে এগ্রিগেট ফেইলিওর, মানে শুধু এগ্রিগেটটা ফেল হবে, আর এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ফেইলিওর। এখানে হচ্ছে মর্টার এবং এগ্রিগেট দুইটাই যদি ফেল করে, এটি হচ্ছে মোস্ট কমন টাইপ, যে কম্বাইন্ড ফেইলিওর, মানে দুইটাই একসাথে ফেইলিওর কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে। তাহলে এই 3টা মোড ভিতরে যে কোনো একটা মোড লিখতে হবে, যে ফ্র্যাকচার টাইপ হচ্ছে, ফ্র্যাকচার মোড হচ্ছে মোড 1 যদি মর্টার ফেইলিওর হয়, মোড 2 এগ্রিগেট ফেইলিওর। ইট ইজ ভেরি রেয়ার, মানে শুধু এগ্রিগেট ফেল করবে, মর্টার ফেল করবে না, এটা খুব রেয়ার কন্ডিশন আসলে। মর্টার ফেলিওরটা এবং হচ্ছে কম্বাইন্ড ফেলিওরটা মোর কমন, এবং কম্বাইন্ড ফেলিওরটা হচ্ছে ভালো আর কি, মানে দুইটাই একসাথে ফেলিওর কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে। তাহলে এই কন্ডিশনে স্ট্রেংথ বেশি হলে হচ্ছে এটা আসে আর কি, কম স্ট্রেংথে দেখা গেল 2000 পিএসআই তে ভেঙে গেল, তার মানে কি এগ্রিগেটটা আসলে ভাঙার কথা না 2000 পিএসআই তে, তাহলে কি মর্টারটাই আসলে ফেল করে। তাহলে এগুলোই হচ্ছে তোমাদেরই। এখন আমি ডাটা গুলো দিয়ে দিই। স্যার এই পরীক্ষাটাতে কি এয়ার কন্টেন্টটা বের করতে হবে আমাদের? হ্যাঁ বের করবা, বের করে তো দিলাম, এখানে লেখা নেই কোথাও। আচ্ছা এখানে বের করে নাই। স্যার এই পরীক্ষার নামে তো স্যার এয়ার কন্টেন্টের কোনো মানে কিছু নাই, বলতেছে স্লাম টেস্ট করবে আর কম্প্রেসিভ টেস্টটা করবে, তাহলে স্যার এয়ার কন্টেন্ট কি বের করা লাগবে? আচ্ছা বের করা আছে, এখানে যেটা আছে এখানে তো আছে নামটা। আচ্ছা সমস্যা নেই, না বের করলেও হবে, এটা এটা তো ইম্পর্টেন্ট না, এখানে স্লাম ভ্যালু আর এটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা ডেট অফ কাস্টিং আজকে হচ্ছে 14 তারিখ,
14 9 তোমাদের রেশিওটা তোমাদের যেভাবে দেওয়া আছে ওইভাবে লিখবা। স্লাম ভ্যালুটা লেখো, 150 এর উপরে লিখলে হবে, 170 mm। স্যার আমরা এখানে মোডটা কিভাবে কোন ভাবে ভাঙছে, এটা কেন বুঝবো কোন ভাবে ফেলার করছে? এটা আসলে ওই মানে যখন ফেল করতেছে ওইখানে এরপরে হচ্ছে একটু দেখতে হয় আর কি। স্যার ওটা- আমি তো এখন তো দেখতেছি না স্যার, এটা কি লিখতে হবে তাইলে? এখন তো কিছুই দেখতেছো না, তাহলে কিছুই লিখতেছো না, স্যার না, লিখবা মোট প্রশ্নগুলো তো তবু লিখে। জানতেছি স্যার, ওইটা তো দেখতে হবে মানে কিভাবে ফেলারটা হচ্ছে মানে। আমিও জানি, এটা তো এগুলো তো আসলে এইভাবে পড়ানোর জিনিস না, আমাদেরও কষ্ট হয় তোমাদেরও কষ্ট হয় এখন। লেখো যেভাবে পারো লেখো, লিখলে লিখবা, মোট 3 লিখে দিবা সব। আচ্ছা, এখানে স্পেসিফাইন এরিয়া বা এখানে আমি এগুলো তোমরা ক্যালকুলেট করবা, এটা আমি ডায়ামিটার গুলো লিখতেছি। এগুলো হচ্ছে ডায়ামিটার, ইন মিলিমিটারে দেওয়া আছে এগুলা। আমি ক্রাশিং লোডটা না লিখে এখানে হচ্ছে ডায়ালেটিংটা দিচ্ছি, তোমরা এখান থেকে ক্রাশিং লোডটা বের করবা, ওই ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন দিব সেখান থেকে। এই যেগুলো হচ্ছে ওই যে রিকোয়ার্ড যে ডাটা যেটা এগুলো দিলাম আর কি। এখানে ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশনটা লিখে দিই, সরি, যে y ইকুয়াল টু, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন। এই যে ডায়াল রিডিং গুলো তোমরা এখানে বসানোর পরে হচ্ছে ক্রাশিং লোডটা লিখবা, ঠিক আছে? এগুলো এখন বের করো, এরিয়া বের করবা, এরিয়া তো জানো কিভাবে কি বের করবা, এগুলো বের করো। আমি 10 মিনিট পর আসতেছি।
হ্যাঁ, তোমরা পারতেছো? এই 7 দিনে অ্যাভারেজ আসছে কত? স্যার 20.7 মেগাপ্যাসকেল। 14 দিনে 29.5 মেগাপ্যাসকেল। এবং 28 দিনে? 39.9। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এইভাবে সবাই ক্যালকুলেশন গুলো ভেরি ভেরি ইজি। এখানে ডায়ামিটারটা আছে, এখান থেকে এরিয়া বের করবা, ক্যালিব্রেশন ইকুয়েশন থেকে অ্যাকচুয়াল লোড ইন কিলোনিউটন, দেন ডিটারমাইন দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। আর এই ফেইলিওর মোড গুলা হচ্ছে 3, মোড 3 লিখবে সব। মানে এই মোডটা আসলে ওই ফ্র্যাকচার হওয়ার পরে একটু ওই চেক করতে হয়, ওই ফেইলিওর যে এটা আছে ওখানে আসলে কোনটা ফেইল করতেছে ওইটা থেকে লিখতে হয় আর কি। স্যার এখানে তো ফ্র্যাকচার আর ফেলিওর স্যার দুইটাই আছে। ফ্র্যাকচার আর ফেলিওর দুইটাকে স্যার মোট 3 লিখবো? না, এখান থেকে যে টাইপ গুলো যে দেওয়া আছে এখান থেকে লিখো, তোমাদের মতো লেখো, সমস্যা নেই। মানে এটা হচ্ছে এই মানে ফ্র্যাকচার তো দেখা যায় আসলে বাইরে থেকে যে কিরকম হয়েছে। এগুলো হচ্ছে তোমার ফ্র্যাকচার, টাইপ অফ ফ্র্যাকচার এগুলা। মানে এখন যে টেস্ট আসলে আসে নতুন করে আসলে ওইভাবে ফ্র্যাকচার এইভাবে দেয় না, মোড অনুযায়ী দেয় আর কি। বাট এটা আগের করা হয়েছে তো এটা। আশা করি সবাই এটা বের করতে পারবা কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ কি। তোমরা টাইপ অফ ফেইলিওর সব টাইপ 3 দিতে পারো, মানে 1 2 3 এর ভিতরে রাখো এগুলা টাইপ অফ ফ্র্যাকচার ছবি থেকে দেখে। আর টাইপ অফ ফেইলিওর হচ্ছে মোড 3, মোড 3 দিয়ে দিও। হুম, তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো সবাই। ওই নেক্সট ক্লাসে মানে আগামীকাল সকালে তোমাদের এবং আর একটা গ্রুপ যেটা আছে একসাথে নিব। ওইখানে যে বাকিগুলা মানে ল্যাগিংস যেগুলো আছে যেমন অ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি, ডেনসিটি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ওগুলা একবার দেখাবো আর কি। ওগুলো বেশি কি না, কমপ্লিকেটেড না, সোজা আছে। স্যার আরেকটা গ্রুপ বলতে কি স্যার A1 নাকি স্যার B1? তোমরা হচ্ছে কোন A2 তাই না, জি, আর স্যার। B1 আর কি, মানে আমি যাদের ক্লাস নিই আর কি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। কালকে সকালে নিব আর কি। মোটামুটি শেষ তো, এরপর হয়তো তোমাদের কুইজ ভাইবাটা ইয়া হবে আর কি। স্যার আমাদের স্যার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা স্যার একটু বললে ভালো তো স্যার। মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন মানে আগে এটা এখন ওইভাবে ইয়া হয় না, আগের মতোই আর কি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। মানে রিপোর্ট এবং ইসে কি বলে পারফরমেন্সে হচ্ছে 90 মার্ক, 1.5 ক্রেডিট হলে। স্যার সাবমিশনের ডেটটা একটু পিছাই দিলে বেটার হইতো স্যার। কোনটার? স্যার 4টা সাবমিশন ম্যাম দিয়ে রাখছে 20 তারিখে। স্যার A1 স্যার এগুলো স্যার করছে অনেক দিন আগে স্যার। মানে অনেক আগে করতে পারে। আগে করছে। আচ্ছা, আমি ম্যাডামের সাথে কথা বলেই করবো। জি স্যার। আর কার কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, রোল কলটা একটু করি। $34, প্রেজেন্ট স্যার। $35, $36, Yes, sir. $37, ইয়েস স্যার। $38, $38, $39, Yes, sir. $40, $40,
41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, 43, 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, ইয়েস স্যার 47 গত ক্লাস করছো? করো নাই তো? না স্যার আমি ফোন দিছিলাম আপনাকে ফোন দিয়ে লাভ নাই। ম্যাডামের সাথে করছো বলে? ম্যাম এখনো ক্লাস নেয় নাই স্যার 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 4, Yes, sir. 55, 55, 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, 60, 60, 61, Yes, sir. 62, sir. 60, sir. কই থাকো? Sir, শোনা যায় না। 63, Yes, sir. 62 আছো? 62, 64, Yes, sir. 5, Yes, sir. আর 17 lesson 91. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি একটা অ্যাবসেন্ট যারা আছে তাদেরটা আবার বলতেছি, থাকলে ই করবা। 35, নাই 38, 55, 43, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, যার কোনো প্রশ্ন না থাকলে আই এম গোইং টু এন্ড দ্য ক্লাস। থ্যাংক ইউ।